کہ آپ تشریف لائے۔ ہم اپنے آج کی اس مخصوص نشست کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں اسٹیج کی طرف دعوت دوں گا صدر حلقہ وحید ناشاز صاحب کو کہ وہ آئیں اور اپنی کرسی سنبھالیں۔ وحید ناشاز صاحب۔ ان کے بعد نہایت ہی محترم آج کی شام کے مہمان خصوصی امداد آکاش صاحب سے درخواست ہے کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں، اور ہمارے بہت ہی پیارے شاعر، ہمارے بڑے شاعر، ہمارے سب کچھ شاعر ڈاکٹر وحید احمد، پلیز سر اسٹیج پہ تشریف۔ صاحب صدر کی اجازت سے میں باقاعدہ آغاز کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے تلاوت قرآن مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ صدق اللہ العظیم۔ اس کے بعد میں اس سے پہلے کہ ہم اپنی نشست کو محفل شعر میں تبدیل کریں، ابتدائیہ امداد آکاش کے تعارف کے لیے رانا سید دوشی صاحب سے میں التماس کروں گا کہ وہ آئیں اور اپنا ابتدائیہ۔ جناب صدر کی اجازت سے ابتدائیہ کی جو شکل ہے وہ کچھ مضمون کی طرح کی ہے۔ ظفر مند سانس کا شاعر، اور ایک عرض کرتا چلوں کہ اس حوالے سے جو میں نے اس میں اشعار شامل کیے ہیں میں نے کتاب سے نقل نہیں کیے، آج تک جو میرے حافظے میں محفوظ ہے اور وہی اشعار میں نے اس میں لکھے ہیں، اور ہو سکتا ہے کوئی ایک آدھ لفظ کا ادھر ادھر ہو گیا ہو تو میں معذرت چاہوں گا۔ سن 1979-80 میں ملکوال، بھیرا، بلروان، سرگودا جیسے مضافات سے شاعری کی ایک کاٹ دار، منفرد مگر مانوس آواز نے جنم لیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس آواز کی باز گشت اپنے کھردرے اور احتجاجی لہجے کی غزل کی صورت میں اپنی مکمل شعریت کے ساتھ ملک بھر کے طول و عرض میں دور دور تک سنائی دینے لگی۔ مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ میں ان دنوں ادب کے طالب علم کی حیثیت سے امداد آکاش کے اشعار ان سے براہ راست سنتا تھا اور سر دھنتا تھا، کیونکہ میرے جیسا طالب علم اس وقت صرف سر ہی دھل سکتا تھا۔ لمحہ میری گرفت میں آیا نکل گیا، جیسے کسی نے ہاتھ ملایا نکل گیا۔ امداد آکاش کا فن مصرع سازی اور مضمون آفرینی اس وقت بھی ہمارے جیسوں کے لیے کشادہ راستے بناتی تھی، اور آج بھی اسی طرح کی تازگی لیے ظہور پذیر ہوتی ہے۔ امداد آکاش سادات گھرانے کا ایسا انسان دوست چشم و چراغ ہے جس نے اپنے آپ کو ہمیشہ ایک عام آدمی کی سطح پر رکھتے ہوئے اپنا نام اور مقام بنایا۔ اس حوالے سے میں نے کبھی ان کو کسی احساس برتری یا احساس کمتری میں مبتلا نہیں دیکھا۔ مجھے اعتراف کرنا ہے کہ فنی اور شخصی ہر دو حوالوں سے یہ شخص میرے لیے ہر دور میں قابل تقلید رہا ہے، کیونکہ کہیں بھی اور کبھی بھی ان کا رویہ نہ تو معذرت خانہ ہوا اور نہ ہی کسی خاص مصلحت کا شکار ہوتا نظر آیا۔ مگر امداد آکاش کے اس شعر نے مجھے ایک مدت تک پریشان کیے رکھا کہ امداد آکاش کے پاس سانس میں پیوند لگانے پر معذرت خانہ رویہ کیوں ہے؟ میں اپنی عمر دوسروں میں بانٹ دوں مگر
मैं अपनी उम्र दूसरों में बांट दूं मगर लगता नहीं है सांस में पैबंद सांस का। फिर मेरी ये परेशानी उस वक्त रफा हुई जब इमदाद आकाश का ये शेर सुना, मुंह रख के तेरे मुंह पे तुझे सांस पिलाई, मुंह रख के तेरे मुंह पे तुझे सांस पिलाई, हम जान से तेरी जान बचाते हुए गुजरे। इस तरह उन्होंने सांस में सांस का पैबंद लगाकर अपने पहले तसल्सल को आगे बढ़ाते हुए ऐसे खूबसूरत अशार कहे कि गजल की फिजा महकती नजर आने लगी। ये दौर नहीं नाबीनों का, अब हाथ में आंखें होती हैं, हर शाख पे बाजू उठते हैं, हर पात में आंखें होती हैं। और एक जीस्त की वादी थी मगर याद नहीं है, आते हुए गुजरे थे कि जाते हुए बुजुर्ग आबे बका पी चुके थे और बच्चे वजूद ही में न लाए गए जमीन का गो के आपका असल मैदान हमेशा से ही गजल रहा। मगर जब आपकी नज़में भी मुख्तलिफ अदबी पर्चों में छपी तो आला नज़्म निगारों को भी हैरान कर दिया। ऐसी ऐसी काटदार लाइनें कि कारी ना सिर्फ अंगुश्त बदलदा हुआ बल्कि अपने अंगुश्तों को निश्तर देने पर मजबूर नजर आने लगा। इस मुआशरती हिमाम में बरहनगी की तस्वीर कुछ यूं खींचते हैं, एक नज़्म से सिर्फ एक लाइन, खलीफा जी जरा पाकी की खातिर उस तरह देना। आप तमाम तर मुआशी, इक्तसादी, रूमानी, जिनसियाती, हिसियाती और मुआशरती नाहमवारियों को इस सलीके से शायरी में लाते हैं कि ना सिर्फ झंझोड़ के रख देते हैं बल्कि इन नासुरों को कमाल महारत के साथ निश्तर भी देते हैं। आपकी शायरी हैरतों के जहान खोलती आगे बढ़ती हुई महसूस होती है। इमदाद आकाश अपने अहद के काटदार लहजे के मुनफरद शायर की हैसियत से एक अरसा पहले अपनी शनाख्त मुस्तहकम करने वाला ऐसा शायर है जिसने शायरी को वो एतबार बख्शा कि इसकी बाज गश्त दूर दूर तक सुनाई दे रही है और खुलकर इजहार करने वालों के लिए एक रास्ता भी मुतय्यन कर रही है। क्योंकि मैं समझता हूँ बात करने के लिए महज बात करने का सलीका काफ़ी नहीं होता, बल्कि कहने के लिए बात का मौजूद होना भी बहुत ज़रूरी होता है। आपकी शायरी पढ़ने और सुनने पर ये दोनों चीज़ें मिलकर ऐसा रंग बनाती हैं कि शायर के साथ साथ अंदर का एक इंसान दोस्त शख्स भी अपना एहतजाज करता हुआ नजर आता है। कल जिसकी छत से कूदकर लड़की ने जान दी, कल जिसकी छत से कूदकर लड़की ने जान दी, कतबा उसी मकान पे दारुल अमा का था। कल जिसकी छत से कूदकर लड़की ने जान दी, कतबा उसी मकान पे दारुल अमा का था। जैसा कि गालिब कहा करते थे कि ये दुनिया मुझे बहुत छोटी लगती है, इमदाद आकाश भी कुछ यूं ही कहते हैं कि बशर मुकीम थे कब्रों में और नए मुर्दे, बशर मुकीम थे कब्रों में और नए मुर्दे, समंदरों में बहाए गए ज़मीं कम थी। और ये वो शायर है जिसे ना तो पजीराई की भूख और ना सताइश की तमन्ना, अपनी धुन में अपने मजाज के मुताबिक शायरी किए जा रहा है। ना तो ये किसी मसलत का शिकार हुआ और ना ही कभी मकसदियत के मामले में कोई समझौता किया। आपका शेरी मजमूआ यूं ख्वाब हमारा बनता है एक अरसा पहले मंजर आम पर आया। आज की तकरीब के हवाले से हम इमदाद आकाश को ये बताना चाहते हैं कि हमें आपके अगले शेरी मजमूए का शिद्दत से इंतज़ार है। इस शेर पे अपनी बात को ख़त्म करूँगा। एक पेशदार कील था ये सिर्रे कायनात, एक पेशदार कील था ये सिर्रे कायनात, मैंने इसे पकड़ के घुमाया निकल गया, मैंने इसे पकड़ के घुमाया निकल गया। शैतान मेरी जात के अंदर मुकीम था, लुबान कोठड़ी में जलाया निकल गया।